जय जगन्नाथ पिला माने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम गंगाधर मेहर द्वारा रचित तपस्विनी काव्यर संक्षिप्त सार आम जानिबा। तो प्रथम आम तपस्विनी काव्य आलोचना करने पूर्व गंगाधर मेहर विषय में किसी तथ्य आम जानिबा। तो गंगाधर मेहर जन्म होउछंती 1862 मसीहा अगस्ट 9 श्रावण मास संबलपुर बरपाली ग्राम में जन्मग्रहण करुछंती। से मृत्युवरण करुछंती 1924 मसीहा एप्रिल मास 4 तारिख चैत्र अमावास्या दिन। तो तांकर पिता थिले चैतन्य मेहर, माता थिले सेवती मेहर। गंगाधर मेहर कौलिक वृत्ति थिला वस्त्र चयन। आम जो देखा ताले से परिवार एक वस्त्र बयन करुथिले परिवार लोक माने। तो तांकर मार्गदर्शक थिले ब्रजमोहन पंडा। राघवानंद दास मतरे प्रकृति वर्णन रे तांकर स्वकीय परिकल्पना तांको स्वभाव कविर गौरव प्रदान करिथाए। तो यही मतटी जो स्वभाव कवि भाव में गंगाधर मेहर को ग्रहण करा जायछि। राघवानंद दासंग मतरे से प्रकृति वर्णन रे तांकर स्वकीय परिकल्पना थिला, जो कि स्वभाव कवि बोली कहा जाए। गंगाधर मेहर थिले जने अमीन बा मोहरी। से 1885 मसीह प्रथम यही कार्य नियोजित होते। से प्रथम 7 टंका दरमा चाकरी करते। तो यही प्रश्न मध्य नेट परीक्षा रे आसुअछि। तो आम जदि देखिबा पश्चिम ओडिशार जने महान साधक कहले अत्युक्ति हेब नहीं। तो पश्चिम ओडिशा रे से थिले जेतेबेले पूर्व ओडिशा रे राधानाथ राय निजर कृति पाई परिचित होउछंती। सही समय पश्चिम ओडिशा रे गंगाधर मेहर तांकर कृति पाई बेस परिचित होउछंती। तो गंगाधर मेहर प्रथम रचना आम जदि देखिबा प्रारंभिक कृति होउछि तांकर रसरत्नाकर, जहाँकि 1876 मसीह रचना 76 रु 82 मसीहा मध्य यह प्रकाश पाइथिला। प्रजाशक्ति पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। कविंकर प्राथमिक रचना यह 8 छांद विशिष्ट। 8 छांद विशिष्ट एथिरे जो पद गुड़िक रही आद्य प्रांत र प्रथमे र रु आरंभ र रे शेष। तो यार विषय वस्तु रही बाणासुर नंदिनी उषा सह श्रीकृष्ण पौत्र अनिरुद्ध प्रणय। तो प्राचीन साहित्य को विशेष भाव में गंगाधर मेहर अनुकरण करुथिले। प्राचीन साहित्यर प्राच्य साहित्यर प्रभाव तांको उपरे पड़ुथिला। परवर्ती रचना तांकर हेउछि अहल्यास्तव, जहाँकि 1892 मसीह संबलपुर हितैषी प्रकाश पाउथिला। यहाको कवि प्रथमे शार्दूल विक्रीडित छंदरे रचना करी राधानाथ को उपहार देइथिले। किंतु एही छंद जेतेबेले राधानाथ देखुछंदी एही छंदटी विशेष लोकप्रिय होई परिबो नाही बोली राधानाथ निर्देश देइछंती जे बंगलाश्री रागरे एही काव्यटी को रचना करले भल हेबो। तेणु परवर्ती समय रे यार राग परिवर्तन करी राधानाथ राय बंगलाश्री रागरे याको रचना करिछंती। परवर्ती काव्य होछि इंदुमती। तांकर जदि आमे देखिबा ताले सर्वप्रथम आधुनिक काव्य इंदुमती 1894 मसीह उत्कल प्रभा पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। कालिदासंग रघुवंशर अज इंदुमती उपाख्यान एथिरे वर्णित। तो परवर्ती समय आम देखा रचना से रचना करुछंती उत्कल लक्ष्मी, जहाँकि 1894 मसीह प्रकाश पाइथिला असंपूर्ण भाव में। किंतु परवर्ती समय ब्रजमोहन पंडा उत्साह से 1914 मसीह संपूर्ण भाव में प्रकाश पाइथिला। संपूर्ण करके प्रकाश करथिले। पर एथिरे से उत्कल सौंदर्य
କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କୋଟେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜୟ ଗो ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକମାତ୍ର ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ ବସୁଧାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ତୋ ଅଙ୍ଗରେ ଏକାଧାରେ। ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଥିରେ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ତାଙ୍କର ହେଉଛି କିଚକ ବଧ, ଯାହାକି 1903 ମସିହାରେ ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 7ଟି ରାଗ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ 7ଟି ସର୍ଗ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତ 7ଟି ସର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ବିରାଟ ପର୍ବରୁ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କବି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ସେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ନରରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଶଳା ହେଉଛନ୍ତି କିଚକ, ଯିଏକି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ ବେଶରେ ସୁଦେଷ୍ଣାଙ୍କ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ସୁଦେଷ୍ଣାଙ୍କ ପରିଚାରିକା ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ କିଚକ ସୁଦେଷ୍ଣାଙ୍କ ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ତ ସେତିକିବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କିଚକକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଧ କରାଯାଉଛି କିଚକର, ସେହି କଥାକୁ ଏହି କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଦାସୀ ହେଉଛି ଚପଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି 1910 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ। 3ଟି ସର୍ଗ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଏହା ରଚିତ। ଏହି କାବ୍ୟଟିକୁ କବି ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ଆମେ ଦେଖିବା ପଦ୍ମିନୀ, ଯାହାକି 1911 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏଥିରେ 5ଟି ସର୍ଗ ରହିଛି। ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗର ଅଧିପତି ମିବାର ରାଜା ଭୀମସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମିନୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ରହିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ। 1912ରେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। 1914ରେ ଏହା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କବିଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ଅନୁସରଣରେ ଏହା ରଚିତ। ତା ସହିତ ଭବଭୂତିଙ୍କ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି କାବ୍ୟଟି ପ୍ରଭାବିତ। ମୋଟ ଏଥିରେ 11ଟି ସର୍ଗ ରହିଛି। ମୈଥିଳୀ ଶରଣ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାକେତ କାବ୍ୟ ସହ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଏ। କବି ଏହି କାବ୍ୟଟିକୁ ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଥିରେ କବି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ କାବ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ନମସ୍କ୍ରିୟା, ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସାଧୁସ୍ତୁତି, ଖଳନିନ୍ଦା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଏଇ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ ରହୁଛି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ରହିଛି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ରମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ ବୃଦ୍ଧା ଅନୁକମ୍ପା ଓ ମୁନି କନ୍ୟାଗଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ଏହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତୃତୀୟ ସର୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେକରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପତ୍ନୀକୁ ମୁଁ ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି। ଏଇ କଥା ସେ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସେନି।
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ରହିଛି ତୃତୀୟ ସର୍ଗରେ। ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରେ ରହିଛି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାତର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହୁଛି। ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଠି ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ହେଉଛି ମାନେ ସକାଳକୁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଲତା ନଦ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମହାସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ କୋଟେସନଟି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଓଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି, କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସୀତାଙ୍କ ବାସ ବିହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କବି ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଏହି ପଂକ୍ତିଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା। ତ ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗରେ ରହୁଛି ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏମିତି ବି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ସର୍ଗରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ବା କେଉଁ ସର୍ଗରେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ରାତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, କେଉଁ ସର୍ଗରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହୁଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଅନୁକମ୍ପା ଏଠାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ସର୍ଗରେ ରାତ୍ରି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏବଂ ସଖୀ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ରହୁଛି। ସଖୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବନବାସ ସମୟ ରହିଥିଲା, ସବୁ କଥା ସୀତା ତାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଅଷ୍ଟମ ସର୍ଗରେ ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା। ନବମ ସର୍ଗରେ ରହୁଛି ସୀତାଙ୍କର ଯମଜ ସନ୍ତାନ କୁଶ ଓ ନବକର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏଇ ନବମ ସର୍ଗରେ। ଦଶମ ସର୍ଗରେ କୁଶ ଓ ଲବଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ରାଜପୁତ୍ର କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଏକାଦଶ ସର୍ଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ପିଲାମାନେ ଯେ ଦଶମ ସର୍ଗରେ ବାଲ୍ମୀକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ପରିବାର ସହିତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଇ କଥା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆଣିଦେଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବାଲ୍ମୀକି ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ସର୍ଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲ୍ମୀକି ଯିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଟ ମିଳିଗଲା ଯେ କେମିତି ନବକୁଶଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭେଟ କରାଇଦେବେ। ଏଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏକାଦଶ ସର୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସମସ୍ତେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତେ କେମିତି ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ରହିଛି। ତାପରେ ଏହି ସର୍ଗରେ ରହିଛି ଯେ ସୀତା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ତ ବିନା ପତ୍ନୀରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ସୀତା ଭାବୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନର କଥାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ସୀତାଙ୍କର ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏତେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି
ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ସେଠି ନବକୁଶ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ। ତାପରେ ସୀତା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନବକୁଶ ତାଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ସୀତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଏଇସବୁ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ଭେଟ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ତ ଏଇ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ହେଉ ମୋର ନିର୍ବାସନ ପ୍ରକୃତିର ଦୋଷ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରତ ହେଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତ ସୀତା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ବା ମୋତେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ଏହିପରିକା ଭୋଗ କରୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ପାଳନର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରହିଛି, ସେ ବ୍ରତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏଇ କଥା ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କି ଛାର ହେଉ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରକୃତି ରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ମରେ ତୁମ୍ଭର ହେଉ କଳଙ୍କ ଭଞ୍ଜନ। ଏଇ କୋଟେସନଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ୍ୟାଂଶ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଜାଣିଲି ବେଶ ନୁହେଁ ଗୁଣରେ ଚିହ୍ନ, ବାହାରେ ସାଧୁ ବେଶ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ, ବୀଣା ଥାନ୍ତା ଯଦି ହସ୍ତରେ ବୋଲିଥାନ୍ତ ଭାରତୀ, ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବିରହେ ଅବା ହୋଇ ଆରତୀ। ତ ଏଇ କୋଟେସନଟି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ପରୀକ୍ଷା। ତାପରେ ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ, ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ଏଇସବୁ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏହି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ତମସା ନଦୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ତମସା ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା କବିଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ଯାହାକି 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ 7 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ମୁଁ ସର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। କଣମୁନିଙ୍କ ପାଳିତ କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ହସ୍ତିନା ନରପତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମିଳନ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସଖୀ ସେଠାରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଓ ଅନୁସୟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ତାଙ୍କର ହେଉଛି କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଯାହାକି 1912 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 5ଟି କବିତା ଏଥିରେ ରହିଛି। ବେଦବ୍ୟାସ, ଚନ୍ଦ୍ରରଜନୀ, ବସନ୍ତ ବାସର, ସୋମନାଥ ବିଜୟ, ବର୍ଷା ଚିତ୍ର, ଏଭଳି ଭାବରେ 5ଟି କବିତା ରହିଛି। ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ସେମିତି ତାଙ୍କର 1919 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 39ଟି କବିତା ରହିଛି। ମଧୁମୟ କବିତା, ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିରେ ରହୁଛି। ତ ଏଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ତ କୃଷକ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରଚନା କବିତା ସଂକଳନ, ଯାହାକି 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 33ଟି କବିତା ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡ କବିତା 33ଟି ଖଣ୍ଡ କବିତା ଏଥିରେ ରହିଛି। କବିତା ମାଳା, ଯାହାକି 1923 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 29ଟି କବିତା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାରତୀ ଭାବନା ନାମରେ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି। ଭାରତୀ ରୋଦନ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ନିବେଦନ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଉକ୍ତି, ଯାହାକି ଲିପି ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉପରେ କେତେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତପସ୍ୱିନୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ, ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପାଦେୟ ହେବ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଏଇଭଳି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।